2020년 7월 5일 오버플로잉 온라인 주일 예배를 함께 하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 지금 이 시간 각 처소에서 주 앞에 나온 모든 마음들 속에 오늘 예배를 통해 우리를 만나주신 하나님을 향한 그 갈망이, 그 소원함이 강력하게 임하기를 선포합니다. 아멘. 오늘 예배 중에 우리 주님 함께 하십니다. 코비드19로 달라진 여러 가지 일상 때문에 우리 모두 쉽지 않은 시간들을 보내고 있지만 성경은 여전히 우리에게 말하고 있습니다. 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 아멘. 아멘. 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 아멘. 믿으시는 분들은 다리가 불편하지 않으시다면 그 자리에서 일어나셔서 모든 기쁨으로 우리와 함께 하시는 주님 앞에 찬양하며 나아가시겠습니다.
믿으십니까? 아멘. 주님을 부를 때 나에게 힘 주시네. 주님 안에 모든 두려움 사라져 호산나 호산나 구원의 주 하나님 찬양 받으실 주님 호산나 호산나 내 안에 임하셔서 주님의 뜻 이루소서. 아멘. 우리 찬양받기 합당하신 우리 주님의 이름만을 높여드립니다. 아멘. 주님 사랑합니다. 이렇게 힘든 시간을 지나고 있지만 지금도 신실하게 일하시고 계신 주님을 신뢰하며 이 시간 하늘 문을 여시고 우리에게 부어주시는 그 은혜를 누리며 주님의 임재 속으로 더 깊이 들어가기 원합니다. Did you feel the mountain tremble? Did you hear the ocean flow? When the people lost to sing of Jesus Christ the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers fall? When the lost begin to sing of Jesus Christ the saving one. 아멘. We can see that God you're moving, mighty living through the nation, and young and old return to Jesus. Bring by to heavenly gate, prepare the way, the risen Lord. Open up the door, let the music play, let the streets resound with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy, that turn the dead upon injustice. 찬양 중에 임하신 주님의 임재를 누리시기 원합니다. Did you feel the darkness tremble when the saints join in one song? For the streets go as one river to wash away our brokenness. To the nation, Jubilee is come.
keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, you're mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. 믿음으로 선포하십시다. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Breathing harmony. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even though I see you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop
각자의 처소에서 신령과 진정으로 예배드리고 계신 오버플로잉 교회 성도님들과 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오버플로잉 교회는 7월부터 온라인 예배 녹화 현장을 오픈합니다. 현장에서 생동감 있는 예배에 함께 하시고 싶은 분들은 토요일 오후 3시 교회에 오시면 모든 안전한 과정을 거쳐서 예배당에 입당하셔서 함께 예배 드리실 수 있으니까 언제든지 조인해주세요. 그리고 7월부터는 한 달에 한 번 소그룹 모임도 진행될 예정이랍니다. 새가족 모임도 진행될 것이고요. 아름다운 자연에서 시원한 바람 맞으며 목사님과 전도사님과 담소를 나누는 좀 살아있는 교제의 시간 원하시는 분들은 웰컴 웰컴. 그리고 오버플로잉 교회 염려하고 예배도 잊지 말고 기억해주세요. 우리 아이들 매 주일마다 너무너무 예쁘게 예배드리고 있답니다. 많은 분들에게 유튜브 링크 공유해 주시면서 기도와 많은 관심 주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘의 뉴스는 여기까지고요. 다음 주에 또 새로운 소식으로 만나뵐게요. 빠빠이. 구약 시대의 가장 대표적인 인물 여러 명이 있지만 특별히 저는 다윗이라고 생각합니다. 오늘 본문의 주인공이기도 하고요. 특별히 이 다윗이 다윗의 가문을 통해서 예수 그리스도께서 오셨다라는 것을 우리가 알고 있는 것처럼 다윗은 구약 시대에 굉장히 중요한 인물로 상징성이 있습니다. 그러나 다윗의 인생은 굉장히 파란만장했습니다. 다윗의 대표적인 시 뭐라고 생각하시죠? 시편 23편을 많이들 생각하시는데 이 시편 23편을 보면 참 그의 파란만장한 인생이 고스란히 그려지고 있습니다. 어떠한 순간 가운데서도 물론 푸른 초장 가운데로 인도하시고 정말 쉴만한 물가로 인도하시지만 때로는 사망의 골짜기 가운데서도 하나님은 인도하신다라는 것을 그런 세심한 인도를 다윗은 찬양하고 있습니다. 그런데 이 시편 23편을 쓰게 된 그러한 시기가 자신의 아들 압살롬의 반역과 그리고 압살롬이 다윗을 죽이려고 할 때 그가 썼던 시라는 것을 볼 때 다윗의 인생은 결코 정말 순탄하지만은 않았다라는 것을 알 수 있습니다. 7장은 그런 우여곡절 그의 인생 가운데서 하나님께서 다윗을 왕으로서 가장 편안하게 지내게 하실 때 기록된 성경 구절입니다.
이 본문을 읽다 보면 다윗은 정말 이제는 정말 적들도 없고 또 하나님께서 평안하게 그의 삶을 인도하셨기 때문에 그는 정말 이제 순탄 평탄대로를 가고 있는 것처럼 그려지고 있습니다. 특별히 이스라엘의 초대왕 사울 왕의 가문으로부터 자유하게 되었다라는 것에 있어서 사울은 굉장히 평안한 시기를 보냈던 것으로 보여지고 있습니다. 그리고 그의 대적들 있죠. 블레셋 군대와 암몬 자손들로부터 자유함을 얻게 되었다라는 것이 이제 7장에서 소개되어지는 게 아니라 8장과 9장과 10장을 통해서 소개되어지고 있어요. 그 8장과 9장, 10장에 앞서서 7장이 등장하는 것은 그만큼 7장의 내용이 중요하다라는 것을 보여주고 있습니다. 그럼 다윗이 평안하게 살게 된 때는 무엇을 의미할까요? 두 가지로 볼 수 있는데 첫 번째는 그의 왕권이 견고해짐을 의미하고 있습니다. 그의 왕위, 그의 왕의 위치가 견고해졌다라는 것이죠. 그는 도망자로 살면서 그를 많이 따르는 사람들과 함께 그는 도망자의 인생을 살면서 그는 그냥 어떠한 무리들의 리더였다면 이제는 남유다의 왕으로서 그리고 남유다가 아니죠. 그냥 유다 땅의 왕으로서 자신의 위치가 굉장히 평안해지고 견고하여졌다라는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 아까도 얘기했지만 주변에 자신을 괴롭게 하는 모든 적들로부터 모든 상황이 잘 정리되어졌다라는 것을 또 의미하고 있습니다. 더 이상의 고난이 없는 것이죠. 그리고 더 이상의 적이 없는 것으로 7장 1절은 시작하고 있습니다. 우리의 인생을 살면서 우리는 항상 이러한 안정적인 상태를 원하는 것 같습니다. 이때를 목표로 살아가고 있는 것 같습니다. 위치와 자리가 주는 평안함을 여러분들은 계속해서 기도를 하시고요. 그리고 주변에도 나를 더 이상 괴롭게 하는 사람이 없기를 바라는 마음으로 기도하고 있다는 거예요. 그러나 이러한 완벽한 시기 그리고 이 땅에서의 평안함은 잠시라는 것을 성경 이야기를 통해서 다윗 이야기뿐만이 아니라 성경 여러 가지 이야기를 통해서 알 수 있습니다. 특별히 다윗은 이 시기가 지나고 더 큰 고난이 오게 돼요. 더 많은 어려움이 있게 돼요. 정말 왕으로서는 상상도 할 수 없는 일들이 오게 되지만 그의 마음 가운데서는 하나님이 그때도 인도하고 계신다라는 확신이 있었기 때문에 결코 무너지지 않는다라는 것입니다. 출애굽 때도 마찬가지였습니다. 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜어요. 정말 어떻게 보면 놀라운 영적 경험이었습니다. 그들은 이제 구원에 있어서 그 홍해라는 것은 다시는 잊어버리지 못할 영적인 체험이었습니다. 하지만 그 홍해를 건너고 어디에 도착하죠? 스루 광야라는 곳에서 마라의 쓴물을 경험하게 됩니다. 이 마라의 쓴물을 경험하면서 마라의 쓴물을 마시면서 가뜩이나 먹을 물이 없어서 목말라 죽겠는데 이들은 쓴물을 경험하는 그 장소 가운데서 너무 어려움을 경험하게 됩니다. 하지만 하나님께서 그 다음에 어디로 옮기시죠? 엘림이라는 곳으로 옮기시게 되는 것입니다. 우리 엘림에 대해서는 출애굽기 15장 27절에서 자세하게 설명해주고 있는데 이렇게 나와 있습니다. 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 12과 종려나무 80그루가 있는지라. 거기서 그들이 그 물 곁에서 장막을 치니라. 그러니까 엘림이라는 곳은 완벽했다라는 거예요. 엘림은 마치 그들이 이제 더 이상 광야 생활을 하지 않을 정도로 완벽에 가까웠다라고 하지만 그곳은 잠깐 머무는 곳이었어요. 또 하나님께서는 어디로 옮기시느냐? 신광야로 옮기십니다. 신광야. 그래서 신광야에서 굉장히 긴 세월을 이스라엘 백성들은 보내게 됩니다. 근데 신광야에 도착하자마자 그들이 겪게 되는 것은 물과 음식의 부족 현상이었어요. 그들에게는 마실 물도 없었고요. 먹을 양식도 없어지고 있는 상태였습니다. 그래서 우리의 계획과 주어진 상황이 완벽하다고 느껴질 때 그것은 영원하지 않다는 것을 여러분들 확실히 알고 계셔야 하는 것입니다. 그리고 오늘 성경에서 마치 이런 이야기를 해주는 것 같아요. 그런 완벽한 시기가 우리가 죄를 범하기 가장 쉬운 상태라는 거예요. 다윗은 마치 자신이 평안하고 자신이 완벽하게 자신의 어떤 모든 것이 완벽하게 셋업이 되어 있는 그 상태 가운데서 굳이 하지 않아야 될 생각을 하게 되는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 이러한 다윗의 생각을 볼 때 우리 에덴 동산이 그랬던 거예요. 에덴 동산은 완벽한 장소였습니다.
결국 뭔가 부족한 장소에서 아담과 하와는 죄를 범하지 않았고 완벽한 상태에서 죄를 범했고요. 노아의 홍수 이후도 마찬가지. 노아는 홍수에서 유일하게 구원을 받았고 그의 가족들도 유일하게 구원을 받았지만 노아의 홍수의 이후에 노아의 삶은 매우 방탕한 삶을 살았다고 성경에서 이야기해주고 있습니다. 다윗의 왕권의 평안함도 마찬가지. 다윗은 이제 이 평안함으로 자신이 무언가를 하나님을 위해서 할 수 있다라고 생각하는 것, 그것 자체가 죄인 것을 성경에서는 말해주고 있습니다. 그래서 본문은 다윗이 하나님이 거하시는 장소, 하나님이 거하시는 집을 걱정했다고 이야기해주고 있습니다. 하나님이 거하시는 장소, 하나님의 집을 걱정한다. 여러분들 어떻게 생각하세요? 굉장히 참신한 발상이다. 굉장히 기특하다. 이렇게 생각하십니까? 아닙니다. 이것은 죄된 생각인 것입니다. 우리 본문을 가만히 자세하게 보면 이제 다윗이 이렇게 이야기하고 있습니다. 2절에서 왕이 선지자 나단에게 이르러 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있는지라 라고 이야기하고 있어요. 자, 이것은 휘장과 백향목을 비교하고 있는 거예요. 하나님께서는 휘장에 살고 계시지 않아요. 성막 안에, 성소 안에 계셔요. 그 궤가, 언약궤가 옮겨짐으로써 이제 하나님께서는 그 성막과 성소 안에 계시지만 이 휘장이라는 단어를 씀으로써, 휘장은 어떤 단어냐면 굉장히 작은 것을 나타내는 데 쓰이는 단어예요. 큰 장막 안에 있는 작은 부분들을 나타내는 것을 바로 휘장이라고 합니다. 그러니까 이 백향목과 휘장을 비교했다라는 것은 다윗의 발상이 죄로부터 시작되었다라는 거예요. 그래서 1절에서 이러한 생각을 하는 그때를 정확하게 명시하고 있습니다. 어떠한 때라고 하죠? 1절에서 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때, 그때를 정확하게 표현해주고 있는 거예요. 정확하게 명시해주고 있는 거예요. 다윗이 이러한 생각을 했었을 때가 언제냐? 바로 다윗이 왕궁에서 평안하게 살게 되었을 때, 그때를 강조해주고 있는 것입니다. 근데 여러분들 생각해 보십시오. 이 평안하게 된 때가, 이 평안하게 하신 분이 우리는 하나님이시라는 것을 알 수 있습니다. 1절에서도 그것을 정확하게 이야기해요. 다윗이 스스로 평안하였을 때가 아니라, 다윗의 신하들과 다윗의 백성들로 하여금 그가 평안하였을 때가 아니라 1절에서는 주어를 정확하게 이야기해주고 있습니다. 여호와께서, 그러니까 여호와께서 그를 평안하게 만든 것이라는 거예요. 우리는 그것을 정확하게 알아야 합니다. 우리가 평안해졌을 때 누가 우리를 평안하게 하셨습니까? 하나님이신 것입니다. 그리고 우리가 고난 중에 있을 때에도 누가 우리와 함께 하시고 인도하십니까? 하나님이신 것입니다. 그 주어를 놓친다, 그 주체자를 놓친다면 우리의 삶 가운데서는 평안할 때도 내가 스스로 평안한 거고, 고난을 경험할 때도, 우리는 고난을 경험할 때 하나님께서 치셨다라고 생각해요. 아니요. 고난 중에서도 하나님께서 허락하시고 하나님께서 인도하신다는 그 주체자가 누구시냐라는 것을 정확하게 이야기해주고 있는 것입니다. 그래서 하나님은 이 다윗의 무례한 거죠. 무례한 것. 휘장과 하나님이 거하시는 곳과 자신의 백향목, 이것을 비교하는 것 자체가 무례한데, 이 무례함을 징벌하시고 징계하시고 심판하는 것이 아니라, 야단치는 것이 아니라, 오히려 하나님은 네가 잘못 생각했다 다윗아. 나는 더 놀라운 계획을 갖고 있어. 이러한 표현이 있죠. 하나님은 다 계획이 있으시구나. 맞습니다. 하나님은 다 계획이 있으신 줄 믿습니다. 우리의 삶 가운데서 계획이 있을 뿐만이 아니라 우리의 삶에 넘어서, 우리의 인생을 넘어서도 하나님께서는 계획을 갖고 계신다라는 거예요. 그래서 영원한 하나님이라고 우리가 묘사하는 거예요. 영원히 함께 하시는 하나님이라고 우리가 표현하는 거예요. 찬양하는 거예요. 그분이 바로 오늘도 우리의 삶을 계획하시고 운행해 가실 뿐 아니라 내일도, 내일 모레도 영원히 여러분들의 삶을 계획하시고 운행하시는 분이신 줄 믿습니다. 그래서 그 계획을 말씀하시는 것을 우리가 성경적으로 무엇이라고 얘기하느냐? 바로 언약의 계시, 묵시라고 하는 것입니다. 이것은 시간선상의 흐름이 아니에요. 묵시는 우리가 시간으로 이야기할 수 없어요. 묵시는 하나님의 말씀이 사람들에게 임하게 되는데, 그 묵시를 받은 사람은 영원한 하나님을 소유하게 되는 것입니다. 어떻게 묵시를 두느냐? 그리스도로부터, 아직 그리스도가 오시기 전이잖아요. 그리스도로부터 완성되는 영원한 집, 영원한 나라를 약속하셨기
하시는 것입니다. 그리고 너무나 감사한 것은 여기서 멈추는 것이 아니라 다윗을 높이시겠다고 말씀하세요. 한낱 불과한 그 인생, 물론 이스라엘의 왕이지만 다른 나라에 비교해 봤을 때 너무도 부족한 다윗을 높이시겠다라고 말씀하시는데 어떻게 말씀하시냐면 내가 집을 지어주는 것이다. 네가 나의 집을 지어주는 것이 아니다. 다윗아, 내가 너의 집을 지어주는 거다. 그리고 그 집을 지어줄 뿐만이 아니라 내가 그 집을 견고하게 만들 것이다. 언제까지? 영원히. 다윗의 인생이 끝나고도 다윗의 인생이 끝나고 계속 역사가 이어지는 그 순간 가운데서도 견고하게 하실 뿐만이 아니라 그리스도로 말미암아 영원히 그의 집을 견고하게 하실 것이다. 이 말은 무엇이냐? 우리도 마찬가지로 하나님께서 우리를 영원까지 인도하시고 우리를 영원까지 견고하게 하신다라는 표현인 것입니다. 그래서 하나님은 이 다윗의 무례함에도 불구하고 자신의 언약을 계시해 주시는 하나님이신 거예요. 우리가 그렇게 생각할 수 있어요. 하나님을 위해서 for God 하면서 우리가 우리의 나름대로 생각하는 어떤 기특한 참신한 발상이 죄일 수 있다라는 거예요. 하지만 이 죄가 그냥 하나님 말씀 앞에서 비춰졌을 땐 그냥 한낱 불과한 우리의 인생에서 생각할 수 있는 부분이었구나. 하지만 무엇으로 완성된다고요? 그리스도로 완성될 수 있는 것입니다. 그래서 우리의 잘못과 우리의 무례함과 우리의 정말 어떻게 보면 정말 진짜 말 같지도 않은 생각도 하나님께서는 선용하시는 분이신 줄 믿습니다. 다윗의 생각을 선용하시며 그의 묵시를 전달하시는 하나님의 놀라운 은혜가 오늘 우리에게도 임하게 될 줄 믿습니다. 그래서 하나님은 어떻게 그에게 약속하시는지 한번 말씀을 보면서 살펴보도록 하겠습니다. 6절을 보면 이렇게 표현하고 있어요. 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니. 장막과 성막에 계셨다라는 거. 언제부터? 출애굽 때부터. 내가 한 번도 어디 다른 장소를 구하지 아니하고 장막과 성막에 있기를 결단하셨다라는 거예요. 하나님은 자신이 좁은 성막과 장막을 선택하셨음을 6절에서 말씀하고 계십니다. 그래서 하나님 자신이 백성들과 함께 하시기 위한 장소가 어디? 시간이 어디냐? 바로 제한된 공간 성막과 장막인 것입니다. 그래서 이 성막 거룩하게 구별된 장소라는 것이죠. 그래서 그 장소는 넓을 필요도 없는 거예요. 하나님의 집이라고 해서 넓을 필요도 없고요. 화려할 필요도 없는 것입니다. 장막은 그렇게 지어지지 않았어요. 성막은 그렇게 지어지지 않았어요. 하지만 거룩하게 구별될 필요는 있다라는 거예요. 그래서 백성들의 일상의 장소가 아니었습니다. 이곳은 이 장막은 이 성막은 하나님께 예배하는 곳이었어요. 그래서 거룩해야 할 필요가 있다는 것을 이 출애굽기 전반부를 통해서 출애굽기의 전반적인 내용을 걸쳐서 이야기해주고 있습니다. 그래서 하나님께서 모세를 통해 시내산 언약을 세우실 때 자신이 백성들과 함께할 성막에 필요한 재료와 구성과 관리에 대해서 꼼꼼하게 설명해 주십니다. 그 꼼꼼하게 설명하는 것 여러분 굉장히 보기 힘들잖아요. 제가 많은 우리 성도들하고 이야기하면서 창세기는 참 재밌게 읽어요. 너무 재밌다. 출애굽기도 막 초반에 너무 재밌잖아요. 근데 출애굽기 조금 넘어가다 보면 이 성막과 장막뿐만이 아니라 이제 율법에 대해서 나오는데 그때부터 이제 성경을 덮기 시작합니다. 이거 진짜 더 이상 읽어야 될지 말아야 될지. 레위기와 이제 민수기, 신명기에서 이제 완전히 성경을 이제 안 본다라고 결단하시는 분들도 생기는 것 같은데 그 꼼꼼함 하나님을 발견할 수 있어요. 그 거룩한 하나님의 성막 안에 거하기 위해서 우리가 갖춰야 될 자세에 대해서 율법은 정확하게 이야기해주고 있는데 그것이 우리 인간의 생각에서 나타나고 인간의 발상에서 창출된 것이 아니라 하나님께서 꼼꼼하게 다 하나하나 묘사해주면서 그 거룩한 가운데 우리를 거하게 하셨다. 그 말은 즉슨 하나님이 우리와 거할 수 있는 장소를 본인 스스로 만들어 놓으셨다라는 거예요. 우리의 생각과 우리의 발상으로는 그러한 장소를 이야기하거나 그러한 장소를 이렇게 표현할 수도 만들 수도 없다는 거예요. 하나님의 집은 하나님께서 스스로 만들어 놓으신 것입니다. 그래서 출애굽기와 레위기 이런 부분에서 성막을 지을 때 꼼꼼할 수밖에 없는 거예요. 하나님 스스로 제한된 인간 세상 가운데 들어오시기 위해서 뚫고 들어오시기 위해서
꼼꼼하게 설명해 주시는 부분 보면서 참 하나님 디테일하시다 하면서 은혜 받으시면 돼요. 그 뭐 어려운 말, 뭐 어려운 단어 적혀 있다고 여러분 시험 드는 게 아니라 그 꼼꼼함 하나님, 인간과 거하시기 위해서 꼼꼼함으로 우리에게 설명하시는 그 하나님의 노력을 발견하시기를 소망합니다. 그렇게 꼼꼼하게 지어진 성막, 그 장막이 이제 완성이 되었을 때, 완성이 되었을 때 어떻게 임하는지 한번 볼게요. 출애굽기 40장 34절에 이렇게 선포하고 있습니다. 이제 성막이 다 완성이 됐어요. 그럼 같이 읽어볼까요? 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하네. 이렇게 하나님께서는 자신이 거할 곳을 마련하시고 임하시는 것입니다. 드디어 하나님은 그 백성들의 한 가운데에 임하시게 되는 것입니다. 그것을 설명하는 장면이 사무엘하 7장 6절이에요. 우리가 읽었던 본문, 내가 성막 안에 다녔다라고 표현하잖아요. 근데 하나님께서 굳이, 여러분들 의아해하잖아요. 우리가 출애굽을 보면 출애굽하고 계속 광야에서 이들이 어떻게 하죠? 이동했잖아요. 이동. 한 번도 가만히 있지 아니하고 계속 이동을 했습니다. 근데 하나님께서는 뭐 가나안 땅에서 성막을 지으라고 하신 것이 아니라, 어떠한 안정된 상황에서 성막을 지으라고 한 것이 아니라 계속 이동하는 그 가운데서 하나님은 성막을 짓게 하십니다. 왜? 오늘 6절에 이 답이 있습니다. 성막 안에서 다녔나니라고 이야기하고 있어요. Moving. 하나님께서는 계속 움직이셨다라는 거예요. 동행하심과 함께 이동하심을 의미하는 거예요. 우리는 그렇잖아요. 하나님이 마치 그 성막 안에서 계속 계시면서 이스라엘 백성들이 어디로 가나, 저쪽으로 가나 이쪽으로 가나 상관 안 하신 하나님이라고 생각할 수 있지만 아니요. 하나님은 광야에서 계속 이동할 때에 함께 하셨다라는 것입니다. 그럼 아까 제가 설명했던 그 마라의 쓴물을 먹을 때도 하나님은 함께 하셨고요. 그 완벽한 장소 엘림에서도 함께 하셨어요. 그리고 그 완벽한 장소 엘림을 떠나고 신광야에 들어갔을 때도 하나님께서는 함께 하셨더라. 여러분, 성전에만 하나님이 함께 하신다고, 성전에만 하나님께서 거하신다고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 그것은 우리의 착각입니다. 하나님은 우리와 지금 이 시대를 함께 거닐고 계십니다. 믿으십니까? 하나님께서는 이렇게 다녔고라고 이야기하면서 내가 너희와 다녔다, 성막 안에서도 나는 운행하였다라고 이야기하는 것입니다. 여러분들의 고난 중에도, 여러분들의 삶의 슬픔과 아픔 가운데서도 하나님은 계속 함께 하시는 거예요. 그리고 평안함 중에서도 함께 하시고요. 그 평안함 가운데서도 하나님을 생각하는 다윗이 하나님에게는 기특해 보일 수도 있었다라고 이야기할 수 있어요. 죄된 생각은 하고 있었지만 이렇게 동행하시고 우리와 이동하시고, 그리고 더 나아가 우리의 삶을 돌아보시는 그 하나님 앞에서 우리가 숨길 것이 무엇이 있겠습니까? 바로 하나님께서는 그렇게 제한된 장소 성막을 선택하시면서 이스라엘 백성들과 계속 움직이셨다라는 거예요. 자, 그리고 두 번째는 다윗의 이름을 이 땅에서 위대하게 하시겠다고 약속하세요. 이것은 매우 재미있는 약속입니다. 다윗이란 인물이 굉장히 작은 자였어요. 여러분들 그의 족보를 보면 알겠지만 뭐 그의 족보가 그렇게 순탄치만은 않습니다. 평탄치만은 않은 족보를 가지고 있어요. 그래서 다윗은 이스라엘 나라를 상징하는 자가 아닙니다. 우리가 다윗을 막 이스라엘 자체를 상징하는 사람이라고 생각하는데 이스라엘을 대표하는 사람은 야곱이에요. 그래서 하나님께서 약복강 나루터에서 그의 이름을 야곱에서 이스라엘로 바꾸는 거예요. 그럼 다윗은 뭐냐? 장차 오실 예수 그리스도의 왕권의 상징입니다. 왕의 상징인 거예요. 메시아, 그리스도, 이 왕권의 상징. 기름 부음 받은 자가 다윗의 혈통으로 온다라는 것입니다. 다윗의 가문을 제가 아까도 얘기했지만 그렇게 보잘것있는 물론 화려한 그런 족보가 아니었어요. 시작부터가 그랬어요. 거슬러 올라가다 보면 유다 지파의 유다는 다말이라는 며느리와 동침해서 베레스라는 사람을 낳습니다. 그러니까 벌써부터 잘못된 이 족보가 시작되기 시작한 거예요. 그리고 여러분들 잘 알다시피 루시라는 여인이 나옵니다. 다윗의 족보 가운데 이 루시라는 여인은 모압 여인이었어요. 이방 여인이었어요. 이방 여인이 다윗의 족보 가운데 또 등장합니다. 그러니까 다윗은 족보로 봤을 때, 그의 가문으로 봤을 때는 보잘것없는 인생이었지만 하나님께서 선택하셨고 그의 이름을 높여 주시는 것입니다. 그래서 다윗의 위대함은 다윗의 위대함이 아니라
하나님의 위대함인 줄 믿습니다. 그리고 하나님께서 다윗을 통해서 하시려고 하셨던 것은 왕정 정치가 아니라 신정 정치였다. 하나님께서 직접 통치하시는 하나님의 나라를 이야기하는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 이야기하고 싶어요. 구약 시대의 위대한 자, 그렇죠? 오늘 하나님께서 다윗을 내가 내 이름을 위대하게 만들 것이다라고 이야기하잖아요. 이 구약 시대의 위대한 자는 어떠한 자들인지 아십니까? 하나님의 약속을 받는 자들인 것입니다. 그 시대 때 태평성대를 누리고 잘 나갔던 사람들이 아니에요. 우리의 신앙은 자꾸 무언가 잘 되고 무언가 위대해지 세상 가운데 드러나는 것만 보잖아요. 그런 말을 하는 것이 아니라 하나님께서는 하나님의 약속을 주신 자들을 위대한 자들이라고 표현하고 있어요. 보잘것없는 인생이지만 하나님의 약속을 받은 자들이라면 위대한 자들인 줄 믿습니다. 우리가 이 시대 가운데서 위대할 수 있다는 것은, 이 땅 가운데서 드러나고 하나님의 나라를 선포할 수 있는 것은 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 약속을 우리에게 주셨기 때문인 줄 믿습니다. 그래서 위대한 자들은 하나님의 약속을 받은 자들인 거예요. 노아의 언약이 그렇잖아요. 노아가 약속을 받았어요. 홍수가 날 거야. 하지만 너와 내 가족은 구원받을 것이다. 아브라함의 언약이 그렇잖아요. 아브라함은 내 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 너는 복의 근원이 될 거야 라고 약속하시잖아요. 신의 산 모세의 언약도 마찬가지예요. 내가 이 말씀, 하나님의 말씀을 너에게 줄 거야. 이 말씀을 지키면 대대손손 복을 누리게 될 것이다 라고 약속하시잖아요. 다윗의 언약도 마찬가지인 거예요. 내가 너의 집을 지어줄게. 너의 이름을 위대하게 할게. 누구를 위해서? For God, 자신을 위해서. 다윗을 위해서도 맞지만 하나님 자신을 위해서 다윗을 높이시겠다라고 이야기하시는 것입니다. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 예레미야의 새 언약도 마찬가지예요. 예수 그리스도, 장차 오실 예수 그리스도에 대한 약속을 받는 것입니다. 그래서 우리의 마음 가운데 새겼으면 좋겠어요. 이 땅에서 위대해지는 것은 엄청난 부와 명예와 권력을 얻는 것이 아니라, 성공을 하는 것이 아니라 하나님의 약속을 받아 누리는 것이 우리의 위대함인 줄 믿습니다. 구약과 신약을 받은 우리는 이미 위대한 자들인 거예요. 하나님께서 위대하게 여러분들의 이름을 높이신 자들이라는 것입니다. 이 구약과 신약을 여러분들 받아 누리시는 자로 살아가기를 결단하십니까? 그러면 여러분들은 이미 이 땅 가운데서 위대한 자들인 줄 믿습니다. 하나님께서 여러분들을 부르셨고 이 땅 가운데서 하나님의 약속을 주신 자들로서, 위대한 자들로서 승리하며 살아내시는 저와 여러분들이 되시길 간절히 소망하고 축복합니다. 마지막으로 다윗의 자손을 통해 하나님의 나라가 영원히 견고하게 세워질 것이라고 이야기하세요. 영원이에요. 영원히. 여기서 중요한 것은 영원히. 그냥 내가 잠깐 세워놓게, 뭐 네 대대손손까지는 내가 지켜보할게, 이게 아니라 영원히 견고하게 세워질 것이다. 우리 한번 13절 16절을 같이 한번 읽겠습니다. 우리 하나님께서 어떻게 약속하시는지 읽어보겠습니다. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 그는이라는 이 대명사는 솔로몬을 이야기하고 있어요. 다윗의 아들 솔로몬을 이야기하고 있는데, 여기에서 중요한 것은 이것입니다. 그라고 이야기하는 이 다윗의 아들 솔로몬에 국한된 단어가 아니에요. 다윗의 씨 전체를 의미하고 있어요. 다윗의 씨를 통해서 누가 오시게 되죠? 예수 그리스도가 오게 되는 것입니다. 솔로몬의 왕국, 솔로몬의 왕권은 오래가지 않았어요. 그들은 두 나라로 갈라지게 되었고, 남유다는 결국 586년 BC 586년에 바벨론으로부터 멸망당하게 됩니다. 그럼 하나님께서 거짓말을 하신 건가요? 아니요. 이 약속은 장차 오실 예수 그리스도를 이야기하고 있는 거예요. 다윗의 씨에서 나온 모든 자손, 즉 다윗으로부터 바벨론까지가 14대거든요. 그리고 바벨론부터 예수 그리스도가 14대예요. 다윗의 28대 손 예수 그리스도로부터 영원한 나라가 세워지게 될 것이다라는 하나님의 약속인 것입니다. 예수 그리스도의 영원한 통치, 영원한 나라를 약속받은 다윗은 이제 다음 절에서 보게 되면 놀라움에 금치 못하게 돼요. 막 떨게 돼요. 내가 무엇이간데 하나님께서 이렇게 놀라운 약속을 나한테 하세요. 내 집이 무엇이간데 나한테 이러한 엄청난 일들을 보여주십니까?
그리고 이제 다시는 그가 하나님의 집을 짓겠다라는 건방진 이야기를 안 하게 돼요. 왜냐? 하나님의 계획을 알았거든. 아, 내가 하나님의 집을 짓는 것이 아니라 하나님께서 나의 집을 지어주시는 거거든. 내가 하나님의 집을 뭐 만들겠다 이렇게 구상하는 것이 아니라 하나님께서 그 구상까지도 다 하시고 그 집을 만들어 주시는구나. 그래서 7장 11절에 보면 정확하게 하나님께서 이야기하셔요. 내가 너를 위하여 집을 짓고. 우리 한번 11절 같이 읽어볼게요. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스린 때와 같이 아니하고 뭐라고 얘기하죠? 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고. 우리 한번 같이 따라해 볼까요? 여호와가 너를 위하여 집을 짓고. 우리를 위하여 집을 짓는다라는 의미는 무엇인가? 예수 그리스도께서 구원 성취를 하시고요, 우리의 죄의 문제를 해결하시고요, 그 다음에 성령이 역사하셔서 내주하는 집으로 우리를 만드시겠다라는 하나님의 결단인 것입니다. 내가 너희에게 거할 수 있도록 너의 집을 내가 만들어줄게라는 하나님의 선포인 것입니다. 그래서 우리는 예수 그리스도로부터 죄사함을 받아야 되고요, 성령의 역사를 통해서 성령이 내주하실 수 있도록 우리가 성전이 되어야 하는 것입니다. 집이 필요 없으신 게 아니야. 집이 필요 없으신 게 아니라 거할 곳이 필요하신데 그것이 바로 저와 여러분들인 것입니다. 하나님의 진짜 거하실 집은 저와 여러분들인 거예요. 그래서 성령이 내주하신다라고 표현하는 거예요. 성령의 역사를 받고 예수 그리스도로부터 죄 사함을 받은 우리가 하나님의 성전, 하나님의 집이 될 줄 믿습니다. 그 일을 하시기 위해서 구약 시대 때부터 신약 시대까지 하나님께서 무빙 하신 거예요. 하나님께서 워킹 하신 거예요. 아까 우리 찬양했잖아요. 웨이메이커. 길이 없는 곳에, 답이 없는 곳에 하나님께서 계속 그 작업을 하고 하셨던 것입니다. 그리고 하실 것입니다. 그래서 최종적으로 우리가 어떻게 되느냐? 고린도전서 3장 16절, 17절을 한번 읽어볼게요. 같이 읽어보겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 여러분들을 하나님의 성전으로 만드셨어요. 그리고 누구든지 그 성전을 더럽히면 하나님께서 멸하시겠다고 약속하셔요. 여러분들 스스로가 여러분들의 성전을 더럽힐 수도 있습니다. 조심하셔야 돼요. 하지만 다른 누군가가 여러분들의 성전, 여러분들의 하나님의 집을 더럽히면 그 사람들을 멸하겠다라고 하나님께서 선포하세요. 무서운 말씀이세요. 여러분들은 하나님의 성전입니다. 여러분들은 하나님의 집입니다. 하나님께서 여러분들을 통해서 그렇게 만드셨어요. 그러면 왜 그렇게까지 우리에게 거하시려고 하실까요? 왜 하나님께서 우리에게 거하실 정도로 우리를 필요로 하실까요? 우리를 왜 하나님의 성전, 하나님의 집으로 삼아주셨을까요? 그리고 우리가 알다시피 성막과 장막도 굉장히 제한된 공간인데 우리는 또 얼마나 제한된 공간입니까? 그냥 하나의 인생, 어떻게 보면 이 인생을 살아가는 하나의 인간인데 인간임에도 불구하고 하나님께서 왜 우리 안에 거하시려고 하실까? 우리 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 우리 한번 반주팀 나와볼까요? 반주팀 나와주시고 그렇게 생각했으면 좋겠어요. 왜 하나님께서 우리 안에 거하시려고 노력하실까? 이 시간과 공간의 제한에 받으시는 것을 왜 그렇게 선택을 하실까? 저는 그렇게 이야기하고 싶습니다. 하나님께서는 우리를 통치하시기 위해서 존재하시는 분이 아니라는 거예요. 이것만 봐도 알 수 있어요. 우리 안에 거하셔서 우리와 무엇을 하고 싶어 하시느냐? 영원한 사귐을 하고 싶어 하시는 것입니다. 하나님은 우리와 영원한 사귐을 누리길 원하세요. 우리도 누리길 원하지만 하나님께서도 우리와 함께 누리기를 원하시는 것입니다. 그리고 우리를 심판하시기 위한 목적이 아니에요. 예수님께서 다시 오실 때 우리를 심판하시잖아요. 근데 그 심판이 목적이 아니라 우리에게 참된 자유를 주시기 위해서 우리 안에 거하시기를 원하신다는 것입니다. 마지막으로는 우리가 이 땅에서의 평안, 아까 다윗이 왕궁에서 누렸던 평안이 자신의 인생의 목적이 아니라
내가 너에게 거하는 것이 영원한 평안의 약속이다라는 것을 알려주시기 위해서 우리 안에 거주하시는 것입니다. 그렇게 당신의 시간, 그렇죠? 하나님의 시간을 뚫고라도, 하나님의 장소를 뚫고라도 우리를 선택하신 이 장소가 우리 자신, 성전, 하나님의 집인 거예요. 그럼 우리가 그 사랑과 은혜에 반응했으면 좋겠어요. 주님이 우리를 선택하셨는데, 주님이 우리를 집으로 만들어 놓으셨는데 우리가 거부할 수 있겠습니까? 그 하나님의 놀라운 은혜와 사랑에 반응하기 위해서 우리의 삶이 온전히 거룩하여지길 소망합니다. 하나님 내주하여 주셔서 감사합니다. 하나님 이곳에 계셔서 감사합니다. 당신의 시간과 당신의 장소를 뚫고라도 우리의 삶에 오셔서 너무 감사합니다. 이러한 고백이 날마다 울려 퍼졌으면 좋겠어요. 그래서 우리가 하나님의 집을 지어드리겠습니다, 하나님을 위해서 무언가를 하겠습니다가 아니라 하나님이 내주하시면서 근심하시고 아파하지 않을 수 있도록 나의 삶을 거룩하게 보존하겠습니다. 나의 집을 청결하게 하겠습니다. 나의 경건의 생활을 통해서 하나님과 기쁨의 교제를 누리겠습니다. 이것이 우리의 고백이 되어야 될 줄 믿습니다. 하나님께서 여러분들을 선택하셨고 여러분들을 집으로 만드셨습니다. 우리 그 은혜에 함께 반응하며 찬양하겠습니다. 당신의 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 한 번 더 고백할까요? 당신의 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 당신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 우리 다시 한번 고백할 때는 우리의 마음에 손을 얹고 한번 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의
인생을 위 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 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 예수 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 영원히 예수 이곳에 우리와 함께 우리 더욱더 간절한 모습으로 함께 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리에게 인생을 다시 한번 고백하며 하나님 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님께서 시간을 뚫고 하나님께서 장소를 뚫고 우리에게 오신 이유는 우리의 영원한 사귐, 하나님과 우리의 영원한 사귐을 위함인 줄 믿습니다. 우리에게 자유를 주시기 위함인 줄 믿습니다. 우리를 이 땅에서의 잠깐의 평안이 아닌 하나님의 나라의 영원한 평안을 주시기 위함인 줄 믿습니다. 연약할 때에도, 아플 때에도, 힘이 없을 때에도, 고통 중에 있을 때에도 하나님의 성전으로, 하나님의 집으로 영원히 하나님께서 내주하시는 영원한 집이 되게 하여 주시옵소서. 거룩한 집이 되기 위하여 하나님을 날마다 찬양하며 날마다 예배하는 집이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주여 함께 크게 부르짖고 거룩한 집이 되겠습니다. 결단하며 나아가겠습니다. 주여.
하나님이 거주하시는 집인 우리가 갖춰야 할 것은 오직 거룩인 줄 믿습니다. 나도 거룩하니 너희도 거룩하라라는 것이 명령이 아니라 내가 너희 안에 살고 싶어 하는데, 내가 너희 안에 거하고 싶어 하는데, 내가 너희 안에 내주하고 싶어 하는데 너희가 거룩하지 않다면 내가 있을 수가 없다라고 말씀하시는 하나님의 간절한 소원인 것입니다. 하나님이 거룩하시니 우리도 거룩하여 할 줄 믿습니다. 우리의 아버지 되시고 우리와 영원히 함께 하시는 분, 그분이 내주하시기 위해서라도 우리가 거룩함을 선택하기를 간절히 소망합니다. 우리 결단하며 나아갔으면 좋겠습니다. 우리가 온전한 주의 집으로 살아가기 위하여 거룩함을 허락하여 주시옵소서. 경건의 삶을 허락하여 주시옵소서. 말씀 보고 찬양하고 기도하겠습니다. 거룩한 집이 될 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리 주여 한번 크게 부르시고 기도하며 나아갑니다. 주여, 하나님이 내주하시고 하나님이 직접 친히 찾아오셔서 거하시겠다고 만들어 놓으신 집, 바로 우리인 것입니다. 다윗이 하나님의 성전을 지어드리겠다고, 내가 하나님의 집을 지어드리겠다고 자만하였을 때에도 아니야 다윗아, 네가 나를 위해 집을 짓는 것이 아니라 내가 너를 위하여 집을 지어줄 거야. 그리고 그 집을 영원히 견고하게 할 거야. 왜? 내가 너를 사귀기 위해, 내가 너를 영원히 평안하게 하기 위해, 내가 너를 천국까지 끌고 가기 위하여 너를 집으로 만들 거야 라고 하나님께서 말씀하셨고 약속하셨습니다. 그 약속이 오늘날 우리에게까지도 적용되고 있습니다. 하나님의 집으로 살아가기 위하여 우리에게 거룩함을 선택하게 하여 주시고, 더 정결한 모습으로, 더 깨끗한 모습으로 하나님과 교제하며 영원한 복락과 천국 소망을 누리며 살아가는 믿음의 오버플로잉 교회 성도들 되게 하여 주시옵소서. 이 온라인 예배를 통해서 우리가 하나님의 집으로 거듭날 뿐만이 아니라 하나님의 집으로 더욱더 성결하게 하여 주시고, 그 성결의 의미가 하나님께서 내주하시고 영원히 거할 수 있는 집을 마련하기 위해서 우리가 선택하고 결단하는 우리의 거룩함이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통 충만케 하심이, 우리가 집을 지어드리고 싶어도 하나님께서 이미 우리를 집으로 만들어 놓으셨고 우리 안에 내주하실 뿐만이 아니라 우리를 날마다 천국 소망 품고 영원한 교제 가운데 살아가신 그 은혜에 감사하며 찬양하며 예배하며 살겠습니다 라고 우리가 결단하는 모든 믿음의 성도들 머리 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.